So hello everyone. In this video we are going to start a very important topic from the 12th inorganic section, that is transition and inner transition elements, that is named in the new syllabus. In the old syllabus the name of this topic was having D and F block elements. So one and the same. So transition and inner transition elements, it is a very easier topic, theoretical topic, completely theoretical topic. Just you have to remember the 11th periodic table topic. If you have the clearance of the ideas of the periodic table, you will get full marks of this topic. So just we shall start this topic. So transition and inner transition elements. Remember guys, this topic is totally dealing with periodic table. First we should know the how is our periodic table. So you know the history of periodic table, Moseley, Mendeleev, Dobereiner, Newlands, different scientists according to their own knowledge and according to their own era, they arranged the periodic table, they arranged the elements in the periodic table depending upon different properties. तर लक्षात घ्या लेकरांनो, असं शास्त्रज्ञांनी आपापल्या परीने खूप पिरियडिक टेबल तयार केले, बट द मेजर work was done by Moseley, because Moseley proposed long form of the periodic table. Long form, ज्याला तुम्ही म्हणता दीर्घ आवर्त सारणी, बरोबर आहे. तर लॉंग फॉर्म ऑफ द पिरियडिक टेबल दॅट वॉज प्रपोज्ड बाय Moseley, and Moseley classified the periodic table into four blocks. Like this. Here 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, like this. And here the tail. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, and here it is F. So in this fashion, Moseley classified the 118 elements. Till date, there are 118 elements in the periodic table, and he arranged the all elements in the periodic table in the increasing order of atomic number. तर आपण ती periodic law मोसलेचा आपण 11वीला पाहिलेलाच आहे. So our main point of discussion is, in this topic we have to see the transition and inner transition elements. Transition elements, here these are the transition elements, these much elements, and these are the inner transition elements. These are inner transition elements and these are transition elements. We have discussed this much part in the previous topic. Previous chapter we have seen the 16th, 17th and 18th group elements of the periodic table P block चे. In the 11th, 13th, 14th, 15th आपण study केला. Means we have seen everything in the P, everything in the S, but the remaining periodic table was made up of D and F block. This block is called D block and this is called SF block. This is extreme at the block which is present at the extreme left side of the periodic table, modern periodic table, that is called S block. The block which is present at extreme right side of the periodic table, that is called P block. And the block which is present in between S and P block, that is called D block. And the block which is present at the bottom of the periodic table, actually this block F block is the part of D block. It is the part of this D block. D block चाच part आहे, पण for our convenience they have arranged in a separate block, that is F block, depending upon their entry of electron in the last orbital. तर असे हे चार ब्लॉक S, P, D, F आपल्याला periodic table topic मध्ये पाहिलेले आहे. So this is the introductory part of the periodic table. Now in this topic our total discussion is on transition elements and inner transition elements. Now remember guys, what are D block elements? पहिल्यांदा आपल्याला कळावं लागेल की what are D block elements. तर लक्षात घ्या, the elements in which last electron or extra electron or differentiating electron enters into D orbital. ज्या मूलद्रव्यामध्ये शेवटचा इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल मध्ये एंट्री करतो, इन द पेनल्टिमेट डी ऑर्बिटल,
इन द n-1d ऑर्बिटल. त्याला आपण असंही म्हणूया, आपण ह्याचा मी पुन्हा अर्थ सांगणार आहे तुम्हाला काय आहे n-1d. तर ज्या मूलद्रव्या, फक्त जस्ट ऍट दिस पॉइंट यू रिमेंबर द डेफिनेशन, द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, differentiating electron enters into n-1d orbital, or just simply you can say d orbital or penultimate d orbital. Such a type of elements are called d block elements. Such type of elements are called d block elements. And if we talk about f block elements, the elements in which last electron, extra electron, differentiating electron enters into f orbital or n-2f orbital or anti-penultimate f orbital, such elements are called f block elements. Now these d block elements, generally they are coming after s block. S block च्या नंतर कोण येईल? D block. Means they are in between S and P block. ते एलिमेंट कुणाच्या मध्ये आहेत? They are situated, arranged in between S block and P block. They are in between. And therefore they are showing intermediate properties in between S and P. ते काय करायले? S आणि P च्या मध्ये असल्यामुळे they are showing intermediate म्हणजे मधले गुणधर्म दाखवायले. They are not completely showing the properties of S block, or they are not showing completely the properties of P block, because in the P block elements generally the elements are electronegative. In the S block the elements are generally electropositive and electronegative. In between electropositive and electronegative elements, the elements of D block are there. Means they are showing intermediate property. ना ते completely electropositive आहेत, ना ते completely electronegative आहेत. Means but generally the D block elements are all metals. लक्षात घ्या. All metals. And therefore just you remember, the elements in which last electron enters into d orbital are called d block elements. The elements in which last electron enters into f orbital are called f block elements. And these d block elements are transition elements. These d block elements are transition elements. And the f block elements are called inner transition element. F block elements ला काय म्हणायचं? Inner transition. Why they are called inner transition element ते मी नंतर व्यवस्थित तुम्हाला सांगणार आहे. Transition elements लक्षात ठेवा, because they are showing the properties in between S and P, therefore transition. Now what are inner transition, that we shall see in the separate inner transition section. We are not going into that at this time. Now the D block elements are, why to study D block elements? काय गरज आहे ट्रान्झिशन एलिमेंट शिकण्याची गरज? आणि ट्रान्झिशन एलिमेंट्स कुणाला म्हणायचं, ट्रान्झिशन मेटल्स कुणाला म्हणायचं, सगळेच डी ब्लॉक मधले ट्रान्झिशन मेटल्स आहेत का, तेही आपल्याला डिस्कशनचा. पण बाबा हे नेमकं आहे ट्रान्झिशन आणि इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट का शिकायचे? तर जनरली जर तुम्ही बघितलात द डी अँड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर विथ व्हेरी प्रेसियस मेटल्स. या डी आणि एफ ब्लॉक मध्ये अनेक प्रकारचे अतिशय महत्वाचे मेटल्स त्याच्यात भरलेले. दे आर ऑफ इंटेन्स यूज फॉर द ह्युमन ऍक्टिव्हिटी. आपल्या माणसासाठी ते अतिशय महत्वाचे आहेत, आपल्या लाईफसाठी. बिकॉज जस्ट वी टेक वन एक्झाम्पल, आयर्न. जस्ट सिंपल एक्झाम्पल, वी कांट इमॅजिन आवर लाईफ विदाउट आयर्न. लोखंडाशिवाय आपलं अस्तित्वच नसू शकेल असं तर मला वाटतं. कारण व्हॉट एव्हर डेव्हलपमेंट टेकिंग प्लेस इन द वर्ल्ड, दॅट इज ओनली बिकॉज ऑफ आयर्न. जस्ट यू टॉक अबाउट ऑल द व्हेकल्स, all the construction part, buildings, materials, road, rural, different types of bridges, highways, everything is because of iron. Our metals, our daily utensils, our different types of instruments in the lab, they are all made up of iron, and we can't imagine life without iron. So that iron is also the element of D, that we shall see what are the elements in the D block. Just remember, nickel, catalyst. Most of the chemical reactions are preceded by catalyst. They enhance the rate of reaction. They consume the time. They consume the money. ते टाइम कमी करतात, मनी आपलं वाचवतात. मीन्स
catalysts are very important, and most of the D block elements, जवळपास D blockचे मॅक्झिमम एलिमेंट्स दे आर युज्ड ॲज कॅटलिस्ट. ते काय म्हणून वापरले जातात? कॅटलिस्ट. म्हणजे बघा किती इम्पॉर्टन्स आहे. ब्रास असेल, ब्रॉन्झ असेल, युअर प्लॅटिनम, गोल्ड. द गोल्ड इज द ऑर्नामेंट of the Indian culture. Means the Indians have much affinity toward the gold. Platinum, that is also the case like gold. Silver, chandi, copper, tamba. The copper is used as a conducting material for the wires, for the conduction of electricity. Vanadium pentoxide, catalyst. आत्ताच आपण मागच्या टॉपिक मध्ये, चॅप्टर मध्ये पाहिला. फॉर द प्रिपरेशन ऑफ H2SO4, the important catalyst used is vanadium pentoxide, V2O5. In the second step, we have used that one. Means every day, your Ziegler-Natta catalyst, TiCl4, titanium tetrapent, whatever it may be, everywhere the D block elements are used. There are certain important elements, certain metals, certain colorful metals. Some compounds are forming a colored compounds. Chromium, your stainless steel. आज तुमच्या जर घरातले जर डबे बघितलात, they are only shiny because of the presence of chromium. नाहीतर आपण लोखंडाचे डबे वापरलेले गंजायचे, त्याला आपण पॉलिश करायचं, वार्निश करायचं. पण नाऊ द स्टेनलेस स्टील इज नॉट हॅव्हिंग सच टेडियस वर्क. असं त्यांना करत बसावं लागत नाही. दे आर हॅव्हिंग शाईन फॉर इयर्स टुगेदर. ते खूप वर्षापर्यंत काय दाखवतात? शाईन दाखवतात. आणि त्याच्यामुळं आपल्याला ह्या डी ब्लॉक एलिमेंट्स, सम डी अँड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर रेडिओ ऍक्टिव्ह. आज आपले व्हेरियस टाइप्स ऑफ न्यूक्लिअर रिॲक्शन्स, अणुभट्टीमधल्या रिॲक्शन्स असतील, तुमचे ॲटम बॉम्ब्स असतील, एव्हरी वन इज ओनली बिकॉज ऑफ रेडिओ ऍक्टिव्ह एलिमेंट्स. आणि हा इनर ट्रान्झिशनचा तर सेक्शन दॅट इज टोटली मेड अप ऑफ रेडिओ ऍक्टिव्ह एलिमेंट्स. ते कंटिन्युअसली इमिट रेडिएशन्स, अल्फा, बीटा, गॅमा लाईक रेडिएशन्स. आणि त्या सुद्धा आज आपल्यासाठी दे आर बिकमिंग ए प्रोटेक्टिव्ह मेजर्स फॉर एनी कंट्री. कुठल्याही कंट्रीसाठी ते अतिशय काय झालेले आहेत? महत्वाचे प्रोटेक्टिव्ह मेजर्स झालेले आहेत. तर अशा ह्या सगळ्या गोष्टीसाठी आपल्याला काय शिकायचे? हे ट्रान्झिशन आणि इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट शिकायचे लेकरांनो. तर लक्षात घ्या. तर म्हणून तुम्हाला सांगितलं व्हाय टू स्टडी दीज एलिमेंट्स. तर त्याचं कारण तुम्हाला कळालं असेल. दे हॅव अटमोस्ट इम्पॉर्टन्स इन द ह्युमन ऍक्टिव्हिटी. अँड देअरफॉर now these D block elements, if we talk about the total periodic table, जर तुम्ही पाहिलात तर त्या आपल्या टोटल पिरियॉडिक टेबल मध्ये हा इथून सुरू होतो. हायड्रोजन, लिथियम, सोडियम, देन पोटॅशियम, लाईकवाईज. तर आता इथून जर तुम्ही बघितलं पोटॅशियम, कॅल्शियम, हा कॅल्शियम झाल्यानंतर इथून सुरू व्हायला स्कॅन्डियम. मीन्स डी ब्लॉक जर तुमचा बघितलात, इट इज मेड अप ऑफ 4 सिरीज. ते कोणते एलिमेंट आहेत, काय कशा ट्रिक आहेत, काय लक्षात ठेवायचे ते मी नंतर तुम्हाला सांगणारच आहे. बट द टोटल ट्रान्झिशन एलिमेंट्स ऑर डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑर ए डी ब्लॉक इज कन्सिस्टेड ऑफ 4 series, and those 4 series are 3D series, 4D series, 5D series, and 6D series. These are the 4 series of the D block. And in the 3D series, the element starts from scandium. कुठून सुरू व्हायला? स्कॅन्डियम. and it ends at झिंक. त्याची सिरीज कुठं एंड व्हायली? 3D series. The first series of the D block starts from scandium 21 and it ends at 30 zinc. You know very well that series. The 4D series that starts from 39 yttrium and it ends at 48 cadmium. It ends at 48. This is also made up of 10 elements. This is also made up of 10 elements. ह्या प्रत्येकामध्ये 10 elements. Then 5D series starts from lanthanum 57 and then it comes to 72 rutherfordium. Sorry, 72 rutherfordium and then up to mercury 80. See, this is म्हणजे 57 from 58 to 71 they are at F. ते कसे आहेत काय तुम्हाला माहिती किंवा सांगणार आहे मी. तर बघा हे 58 ते 71 कुठे गेले असं वाटेल, तर ते कुठे गेलेले आहेत? बिकॉज ऑफ द सिमिलॅरिटी इन प्रॉपर्टी फ्रॉम 57 टू 71. 57वा जो लॅन्थॅनम आहे त्याच्यासारख्याच प्रॉपर्टी कोण दाखवायला आहे? तुमचा 58 म्हणजे सेरियम टू ल्युटेशियम हे दाखवायला. आणि त्याच्यामुळं हे आपल्याला सगळे मूलद्रव्य नंतर सेपरेट शिकायचे. तर
तर लॅन्थॅनम 57, नंतर 72, ते नंतर 80. तर हे हे हाफ नियम. ओके. अँड देन 89 युअर ऍक्टिनियम. 89 ऍक्टिनियम 2, कारण 90 टू पुढं 103 पर्यंत कुठे गेलेले आहेत, परत एफ कडे गेलेले आहेत. म्हणजे परत 103 कडे गेले, म्हणजे 104 पासून रुदरफोर्डियम पासून ते कोपर्निसियम 112 पर्यंत. म्हणजे हे 10 मूलद्रव्याची सिरीज 57, त्यानंतर 72 ते 80 हे 9, आणि हे एक 10. तसंच 89 ते 104 ते 112, 104 ते 112 हे झाले जवळपास 9, आणि हा एक 10. तर हा 1 आणि हे 9, they are comprising 10 elements. This 1 and these 9, they are comprising 10, and 39 to 48 cadmium, these are 10. Means our D block is made up of total 40 elements. Total 40 elements, and therefore these 40 elements are included in the D block in 4 separate series, and those series are called 3D transition series made up of 10 elements, 4D transition series, 5D transition series, 6D transition series. So in our D block, how many elements are there? Total 40 elements are there, from scandium to zinc, yttrium to cadmium, lanthanum to mercury, and actinium to copernicium. And these 58 to 71 and 90 to 103, these 14 and these 14, हे 14 आणि हे 14, दे आर कंप्राइजिंग एफ ब्लॉक. ते कसं आहे काय ना, आपण ते इनर ट्रान्झिशनच्या वेळेस आपण बघूया. नाउ जस्ट वी टॉक अबाउट द पोझिशन ऑफ द ट्रान्झिशन एलिमेंट. आता ट्रान्झिशन एलिमेंट्स कुठं आहेत किंवा डी ब्लॉक एलिमेंट्स कुठं आहेत नाही. So in our periodic table, Mosley made 18 groups. Mosley ने किती ग्रुप केले आपले? 18 groups and 7 period. The horizontal lines in the periodic table are called periods. Vertical columns in the periodic table are called groups. तर vertical columns groups आहेत, horizontal lines periods आहेत. तो vertical lines जे ग्रुप्स आहेत ते किती केले? 18 ग्रुप्स केले. 1, 2, 3 to 12, then 13, 14, 15, 16, 17, 18, like this. So 1, 2. So our D block starts from third group. D block starts from third group to 12th group. D block कुठून कुठं सुरू व्हायला? Third group to 12th group. Now these third to 12th, it is starting, means position of the D block is in between third group to 12th ग्रुप. पोझिशन जर तुम्हाला विचारली डी ब्लॉकची, तर कुठून कुठपर्यंत आहे? तिसऱ्या ग्रुप पासून 12. कारण फर्स्ट अँड सेकंड ग्रुप मध्ये जर तुम्ही बघितलात, दीज आर एस ब्लॉक. हिअर 13 to 18th ग्रुप जर तुम्ही बघितलात, दीज आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स. अँड इन बिटवीन एस अँड पी, द थर्ड टू 12th, दिस मच सेक्शन, अँड दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स. अँड एफ ॲट द बॉटम, ऍक्च्युली एफ आर द पार्ट ऑफ डी ब्लॉक. F are the part of D block. Whatever F block elements, 28 F block elements are there, they are the part of D block actually. But because of our convenience, because of the proper arrangement of the periodic table, to avoid the inconvenience in arranging elements, we have given separate place to F block. F ब्लॉकला एक सेपरेट आपण जागा दिलेली. ऍक्च्युली ते खरं तर सगळे कुणाचे आहेत? डी ब्लॉकच्या थर्ड ग्रुपचेच एलिमेंट आहेत. ते कसे आहेत काय नाहीत, आपण ते काय झालं आपण ते त्यावेळेस बघणारच आहोत. तर लक्षात घ्या, पोझिशन जर तुम्हाला विचारली थर्ड टू 12. आता दुसरं जर तुम्ही बघितला, द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर हॅव्हिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, कारण त्यांच्यामधले सगळे इलेक्ट्रॉन कुणामध्ये चाललेत? डी मध्ये चाललेले आहेत. तुम्ही एस मध्ये जर बघितलात, एस ब्लॉकची जर डेफिनेशन आपण बघितली, द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एस ऑर्बिटल आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट. द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू पी ऑर्बिटल आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट. तर एस मध्ये शेवटचा इलेक्ट्रॉन कुणात जात होता? एन एस मध्ये. आत्ताच आपण पीचं पाहिलेलं आहे, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एन एस आणि एनपी मध्ये जायचं. NS to NP 1 to 6. That we have seen. But in the case of D, the electron enters into N-1D and NS. See,
तर आपण नंतर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बघणार आहोत. फक्त लक्षात घ्या, इन द एस ब्लॉक एलिमेंट्स द इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इन टू एस ऑर्बिटल. इन द पी ब्लॉक द इलेक्ट्रॉन्स आर एंटरिंग इन टू 2 ऑर्बिटल. हे 2 मध्ये, इथं एकाच ऑर्बिटल मध्ये भरले जातात, इथं मात्र 2, एनएस मध्ये आणि एनपी मध्ये. एनएस इज ऑलरेडी फिल्ड, द ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर एंटर्ड इन टू एनपी मध्ये. बट व्हॅलन्स लिहिताना आपण हे दोघांचं लिहितो. इथंही व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स लिहित असताना एनएस लिहायचं, इथं व्हॅलन्स शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहित असताना एनएस आणि एनपी कन्सिडर केला आपण. तसं इथं व्हॅलन्स शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहित असताना तुम्हाला इथं n-1d कन्सिडर करायचंय, एनएस पण. डी ऑर्बिटल इज इन्नर टू एस. डी ऑर्बिटल हे कुणाच्या इन्नर आहे? एसच्या इन्नर आहे. त्याच्यामुळं हे जर एन व्हॅल्यू असेल तर मधलं एक सोडून किती आहे? ही जर एन आहे तर ही किती येईल? n-1d. तर ते आपण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशनच्या वेळेस बघूया. आता इथे एक मी सेपरेट मुद्दा घेतलेला आहे, ट्रान्झिशन मेटल्स. आता नेमकं काय बघा, तर जनरली रिमेंबर गाईज, द ट्रान्झिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स विच हॅव इनकम्प्लिटली फिल्ड डी ऑर्बिटल. ट्रान्झिशन मेटल्स म्हणा किंवा ट्रान्झिशन एलिमेंट्स म्हणा, कुणाला म्हणायचं ट्रान्झिशन मेटल्स किंवा ट्रान्झिशन एलिमेंट्स? द एलिमेंट्स इन विच द डी ऑर्बिटल इज इनकम्प्लिटली फिल्ड. कसं आहे? द डी ऑर्बिटल इज इनकम्प्लिटली फिल्ड, or in any of their oxidation state there is incomplete d orbital. एक तर डी ऑर्बिटल त्यांचं काय असलं पाहिजे? इनकम्प्लिटली फिल्ड. इनकम्प्लिटली फिल्ड म्हणजे द मॅक्झिमम कॅपॅसिटी ऑफ डी ऑर्बिटल इज 10 इलेक्ट्रॉन. जर तुमच्या एखाद्या मेटलच्या डी ऑर्बिटल मध्ये 10 इलेक्ट्रॉन राहत असतील तर तो ट्रान्झिशन एलिमेंट नाही. तो ट्रान्झिशन एलिमेंट नाही. म्हणजे तुम्हाला ट्रान्झिशन एलिमेंट असण्यासाठी त्यांनी कंडिशन काय घातली आहे? तुमच्या डी ऑर्बिटल मध्ये किती असले पाहिजेत इलेक्ट्रॉन? D1 to D9. D1 to D9. जर तुमच्या ट्रान्झिशन एलिमेंटचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहिल्यानंतर त्याच्या जर डी ऑर्बिटल मध्ये 10 इलेक्ट्रॉन दिसले तर तो ट्रान्झिशन एलिमेंट नाही. तो कसला झाला? नॉन ट्रान्झिशन एलिमेंट. म्हणजेच त्याला काय नाव दिले आपण नंतर बघूया. तर बघा, D1 to D9 इलेक्ट्रॉन ज्याच्यात असतात तेच काय आहेत? ट्रान्झिशन एलिमेंट्स. किंवा त्यांनी म्हटले ऑर इन एनी ऑफ देअर ऑक्सिडेशन स्टेट. समजा एखाद्या मूलद्रव्याला तुम्ही लिहिलात, समजा आपण आता घेऊयात आपल्या डी ब्लॉक मधले जे हे आहेत, हे बघा 12th ग्रुप मधले, 12व्या ग्रुप मधले एलिमेंट मी इथे लिहून घ्यायले. एक आहे झिंक, दुसरा आहे कॅडमियम, तिसरा आहे मर्क्युरी आणि चौथा आहे कोपर्निसियम. बघा हे आत्ताच काढलेले आहे. बघा, झिंक, कॅडमियम, मर्क्युरी, कोपर्निसियम हे चारही एलिमेंट यांच्या प्रत्येकामध्ये डी मध्ये 10 इलेक्ट्रॉन. हे बघा 3d10 आहे, ह्याच्यात 4d10 आहे, ह्याच्यात 5d10 आहे आणि ह्याच्यात 6d10 आहे. ऑल हॅव डी ऑर्बिटल कम्प्लिटली फिल्ड. डी ऑर्बिटल कम्प्लीट. जस्ट आपण एक एक्झाम्पल, 30 झिंक. द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जर तुम्ही लिहिला ऑर्गॉन पर्यंत सेम, ते तुम्हाला माहिती आहे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. पुढं जर आलात आता, पुढं कोण आहे? 3d10 4s2. हे बघा हे कुणाचं आहे? झिंक. आता झिंकनं समजा इट्स कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट. झिंक सहसा कोणती ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवतो? Zn2+. समजा बघा, आता झिंक तर लिहून बघितलं तर त्याच्या डी मध्ये किती दिसायला? 10. हे तर सांगायले की बाबा ह्याचं इनकम्प्लिटली फिल्ड डी ऑर्बिटल नाही, ह्याचं ऑर्बिटल कसं आहे? फिल्ड आहे. फिल्ड असणाऱ्याला ट्रान्झिशन एलिमेंट म्हणायचं नाही. मग इथंच आपल्याला क्लिअर व्हायला. तरी त्यांनी पुढचा एक सांगितलं, किंवा त्याची ऑक्सिडेशन स्टेट बघा. एखादी आपण कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट बघितली, किती आहे? Zn2+ म्हणजे झिंकनं 2 दिली. 2 दिली म्हणजे कुठले देणार आहे तो 2? इट विल लूज 4s इलेक्ट्रॉन. 4s मधले 2 दिले तरी सुद्धा झिंक मध्ये किती राहिले? तरी 3d10च राहिले. म्हणजे हे 10 काही कमी झाले नाहीत, ते 10च राहिले. आणि म्हणून तुमचा झिंक हा त्यांनी कुठल्या गटात टाकलेला आहे? नॉन ट्रान्झिशन मध्ये. तो डी ब्लॉकचा एलिमेंट आहे. ऑल दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट बट दीज आर नॉट ट्रान्झिशन एलिमेंट. रिमेंबर गाईज, हे 4 डी ब्लॉकचेच आहेत पण ते ट्रान्झिशन नाही. आणि देअरफॉर दीज 4 एलिमेंट्स आर कॉल्ड नॉन टिपिकल एलिमेंट्स. यांना कसले एलिमेंट्स म्हणायचं लेकरांनो? दीज आर कॉल्ड नॉन टिपिकल एलिमेंट्स. तर लक्षात ठेवा. दुसरं आता तेच आपण त्याच्या अलीकडचं घेऊयात. कॉपर. बघा बरं आता कॉपर. कॉपर इज हॅव्हिंग 29 मीन्स ऑर्गॉन 3d10
4s1 तुम्हाला माहिती आहे ॲबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दाखवतो, अनॉमलस बिहेवियर दाखवतो कॉपर, आणि त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपण असं लिहितो 11th मध्ये यू हॅव सीन दॅट वन 3d10 4s1. आता तुम्ही तर म्हणायचं बघा इथं तर बघितल्यावर डी मध्ये इथं किती आहेत 10 आहेत. अरे बापरे, मग तर आता हा काय नॉन ट्रान्झिशन एलिमेंट होतो का? नाही. पुढे त्यांनी आणखीन एक पर्याय दिला, त्याची काय बघा, ऑक्सिडेशन स्टेट. कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट जनरली किती दाखवतो कॉपर? कॉपर शोज +2 कॉमन ऑक्सिडेशन. मग कॉपरनं जर +2 दाखवली तर काय होईल, हा 4s मधला एक जाईल आणि 3d मधला एक जाईल, कारण इथे एकच आहे. इट विल लूज दिस वन